بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بالم آفیشیل پر نیاز بالم حاضر ہے پروگرام لے کے۔ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ سب ہمارے بر صغیر میں تو یہ بڑی ایک مستحکم روایت ہے۔ کم و بیش 90% فیملیز اس خبط میں مبتلا ہیں کہ بیٹا ضرور ہونا چاہیے خاندان میں۔ کئی کی تو خواہش ہوتی ہے کہ صرف بیٹے ہی ہوں، اور اس کے پیچھے تصور یہی ہے کہ بیٹے بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، سسرال میں جا کے پتہ نہیں ان کو وہ دے لیٹ دم کہ وہ آئیں ماں باپ کو دیکھیں نہ دیکھیں، ان کا خود پہ اختیار نہیں ہوتا، بیٹے با اختیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اب یہ خیال فی زمانہ یوں بھی رد ہو چکا ہے کہ اکثر و بیشتر بیٹے رن مرید نکلتے ہیں، اور جو زن مرید ہو جاتے ہیں پھر وہ صرف بیگم کی آشیرواد اور اسی کی تپسیا میں لگے رہتے ہیں، اور اسی کی آرتی اتارتے رہتے ہیں، اور ماں باپ بالکل ایک استعمال شدہ کاغذ کی طرح سے وہ اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اور اکثر اب یہ روایت جو کبھی یورپ میں تھی اب ادھر بھی آ گئی ہے، ہمارے بر صغیر میں بھی، کہ ریٹائر ہوم بن گئے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ ریٹائر ہوم میں لے جا کے کفالہ میں پھینک دیے جاتے ہیں، سرکاری سرپرستی میں، یا کوئی نجی لوگوں نے بنا رکھے ہیں بزرگوں کے لیے طرح کے ہاؤسز، تو وہاں لے جا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ مگر آج جو میں اسٹوری آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اسٹوری بر صغیر سے نہیں ہے، یہ اسٹوری ہمارے پڑوسی ملک چائنا سے ہے۔ چائنا پاکستان کا ایک انتہائی دیرینہ اور بہت ہی مضبوط دوست ہے، بہت ہی بھرپور قسم کی دونوں ملکوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، بالخصوص سیاسی انڈرسٹینڈنگ بہت مضبوط ہے، اور اس کا مظہر جو ہے وہ بھٹو صاحب کی چائنا کی طرف جھکاؤ سے لے کر صدر آصف زرداری اور نواز شریف اور میاں شہباز شریف تک چلی آتی ہے، اور ان کے اب جو روابط اور ان کی جو دوستیاں مستحکم ہوئی ہیں وہ چائنا سے لے کے اور گوادر تک پہنچ گئی ہیں، اور بے حد بہت زیادہ بڑی تعداد میں چائنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف پروجیکٹس میں ان کا سرمایہ بھی جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اور لیکن جو اسٹوری آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ چائنا سے پاکستان کی دوستی کی نہیں ہے، بلکہ چائنا کے مشرقی صوبے جیانگسو سے یہ اسٹوری ہے۔ وہاں ایک گاؤں ہے ہوئیان سے ایک جوڑا تھا جس کے سربراہ تھے جی صاحب۔ تو یہ جی صاحب جو تھے، ان کی اور ان کی زوجہ کی اس خواہش نے، نر اولاد کی خواہش، بیٹے کی خواہش نے ان کو 9 بیٹیوں تک لے گئی گھسیٹ کے۔ یعنی پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام یہ رکھتے ہیں زاؤدی۔ اچھا، اس خاندان میں یہ جو بیٹے کی خواہش میں 9 بیٹیاں اوپر تلے یہ پیدا کرتے چلے گئے، اس میں ان کی یقیناً یہی خواہش تھی کہ اب بیٹا ہو جائے، اب بیٹا ہو جائے، اب بیٹا ہو جائے، اور اس کی جھلک جو ہے وہ آپ کو ان کے ناموں میں ملے گی۔ جو مسٹر جی جو تھے انہوں نے یہ نام اپنی اولادوں کے تجویز کیے تھے، اور ان کی پہلی بیٹی کا نام تھا زاؤدی۔ زاؤدی کا مطلب تھا بھائی کی طلب، زاؤدی کا مطلب بھائی کی طلب، یعنی یہ بیٹی تو آ گئی ہے، اب اس کے بھائی کی طلب ہے ہمیں۔ اس کے بعد میں جناب دوسری بیٹی آئی، اس کا نام رکھا انہوں نے پاندی۔ پاندی اس کا مطلب بیٹے کی خواہش، بھائی کی خواہش۔ پھر اس کے بعد میں جناب وانگ دی آ گئی، پھر زیانگ دی آ گئی، یعنی اس خاندان میں یہ جو بھائی ہے، دی کا مطلب چائنیز زبان میں بھائی ہے۔ تو محترم جو ان کے سربراہ تھے کنبے کے، چائنیز جوڑے کے جو مرد میل سربراہ تھے، وہ بیٹیوں کے نام اس طرح سے رکھ رہے تھے کہ ہر بیٹی کے نام کے ساتھ وہ جو چائنیز زبان میں ڈی آئی دی کر لیں اس کو، اور دی کا مطلب ہے بھائی۔ تو ان کی جو بیٹے کی خواہش تھی وہ ان ناموں میں وہ منتقل کرتے گئے۔ جیسے میں نے بتایا کہ زاؤدی انہوں نے نام رکھا، اس کا مطلب تھا بھائی کی طلب۔ پھر اس سے چھوٹی بیٹی کا نام انہوں نے رکھا، یعنی دوسری بیٹی جو ہوئی
पांदी, उसका मतलब था भाई की ख्वाहिश। फिर नंबर 3 उनकी बेटी आ गई वांगदी, पांदी के बाद वांगदी, वांगदी के बाद फिर ज्यांगदी, ज्यांगदी के बाद लाइंगदी। वो जैसे हमारे यहाँ एक लतीफ़ा सुनाया जाता है कि किसी साहब के यहाँ पहली औलाद हुई तो उन्होंने उसका नाम रखा बिस्मिल्लाह, फिर उसके साथ दूसरी, तीसरी, फिर वो औज़ुबिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इस तरह से नाम रखते गए। और जब फिर वो तंग आ गए औलाद दर औलाद से, जब वो तंग आ गए तो जब आखिरी उनकी तरफ से औलाद हुई तो उन्होंने उसका नाम रखा बस कर अल्लाह। तो इसी तरह से फिर ये लोग भी जो है वो भाई की तलब से बेटियां ही बेटियां लेते गए और आखिर तंग आ गए, और इन्होंने फिर अपनी जो 8वीं बेटी हुई उसका नाम रखा चौधी। अब वो चौधी के बाद में 9वीं बेटी फिर आ गई जनाब, अब उसका नाम उन्होंने रखा मैंगदी। ये स्टोरी जो है ये तमाम दुनिया के सामने, ये उनकी जो चौथी बेटी है ज्यांगदी, ये उन्होंने कुछ अपनी खानदान की स्टोरियाँ बना के सोशल मीडिया पे डालना शुरू की, उससे उनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली। और फिर ये शंघाई मॉर्निंग पोस्ट में ये शाया हुई स्टोरी इनकी और तस्वीर इनकी छपी, तो ये फिर अब ज़बान ज़द आम हो गई। पूरी दुनिया का मीडिया जो है, भारतीय मीडिया ने भी, पाकिस्तान के भी जो सरफहरिस्त मीडियाज़ हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी इस खबर को उठाया है और हम भी आपके खिदमत में लेके हाजिर हो गए। कहने का मतलब यही है कि बेटियां हमारे यहाँ बिलखुसूस मुस्लिम माशरे में ये समझा जाता है कि बेटे अल्लाह की नेमत हैं और बेटियां रहमत हैं। इस हवाले से ये एक ख्याल रहा है, पाकिस्तान में भी इस किस्म की हज़ारों कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी कि अगर किसी खातून के यहाँ बेटियां मुसलसल पैदा हो रही हूँ तो उन्हें नापसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है, तलाक तक कहानी पहुँच जाती है। और आजकल तो हम ये भी देखते हैं, कई स्टोरियाँ इन्हीं करीब में हम पढ़ चुके हैं कि जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो बाप ने बेटी को नौजुबिल्लाह खुदा न खास्ता मार दिया, दफन कर दिया, जिंदा कब्र में ले जाके दफन कर दिया, या औरत को तलाक हो जाती है। भारत में भी इसी तरह से होता है कि कोई औरत अगर बेटियां पैदा कर रही हो तो उसको मनहूस करार दिया जाता है, उसे तलाक हो जाती है। हालांकि जदीद साइंस ने ये साबित किया है कि ये जो बेटी या बेटा पैदा करना है ये मर्द का हिस्सा है, खातून का हिस्सा नहीं है। बहरहाल इस खानदान में भी उसी तरह से कि जैसे मेरे खुसर जो थे उनके यहाँ यके बाद दीगरे 7 बेटियां पैदा हुईं, और मेरी ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं कि हर बेटी के पैदा होने पर इनके वालिद जो थे वो मिठाई लेके और लोगों में जाके तकसीम किया करते थे। व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही वाज। तो ये एक बहुत बड़ा ज़र्फ है और एक स्टेटस आजकल बड़ा पॉपुलर है कि बेटियां अल्लाह उन्हीं को देता है बेटियां पाल सकें, यानी खुश नसीबों को बेटियां मिला करती हैं। तो अल्लाह करीम की ये दोनों जो है वो इनामात हैं, बेटी हो या बेटा हो। बहरहाल हमारे माशरे में तो ये कहानियाँ होती ही हैं कि बेटे की ख्वाहिश में लोग पै दर पै फिर बेटियां पैदा करते चले जाते हैं और फिर उसका सारा मलबा जो है वो खातून पे गिरा दिया जाता है कि तू ही मनहूस है कि बेटियां पैदा कर रही है। मगर मेरे दीन में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन, मोहसिन इंसानियत, उनकी एक बड़ी ही पावरफुल हदीस है, जो औरत अपनी औलादों में पहली औलाद बेटी पैदा करे उसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचा दिया जाए। तो बेटियां जहमत नहीं होती। यहाँ पे भी जी साहब जो हैं ये इन्होंने उनकी ये बेटी जो जानती हैं ये कहती हैं कि उनके वालिद ने उनके साथ कभी कोई इम्तियाजी बुरा सलूक नहीं किया और उन्होंने अपनी हर बेटी को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया और उन्हें कभी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया, उन्हें कभी मनहूस नहीं समझा या उन्हें खुद पे वज़न नहीं महसूस किया, उनको बार नहीं समझा और उनकी तरबियत भी वैसे ही की लाड प्यार से जैसे बेटों की जा सकती है। और यही एक बहुत बड़ी, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है इस कहानी की कि बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां रहमत होती हैं और जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ अल्लाह का करम, खास करम नाजिल होता है।
بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.